Good evening, everyone. I am Shilpi Pathak, a research scholar in the Department of Guwahati University and an assistant professor of philosophy at the Debraj Roy College, Naghat. On behalf of the IKS Lecture Series Organizing Committee, it is my great pleasure to welcome you all to the 12th session of the online lecture series on Indian knowledge system in the light of the teachings and insights of Sri Aurobindo. I extend a very warm welcome to our esteemed speaker, Dr. Digonto Vishwasarma sir. Before inviting sir to deliver his lecture, I would like to give a brief introduction of him. Dr. Digonto Vishwasarma sir currently holds the prestigious position of a professor of practice at Dibrugarh University. As a professor of practice, he is educating and making the students acquainted with Indian knowledge system and inspiring them for cultivation of rich cultural values and the heritage of our country. He is a devoted follower of Sri Aurobindo, a highly regarded translator and intellectual of considerable repute. He has been selected for the prestigious Sahitya Academy Translator Award for his Assamese translation of the Renaissance in India and other essays on Indian culture titled Bharatiya Sanskriti Bhitti. Additionally, he has been awarded an honorary doctorate by Assam University recently, and we would like to take this opportunity to congratulate him on his remarkable achievement. Congratulations to you, sir. Thank you. Now, without further delay, I invite Dr. Digonto Vishwasarma sir to deliver his lecture. Over to you, sir. Thank you. Thank you. And I welcome all my esteemed participants to this 12th lecture session of the year-long lecture series organized by the Guwahati University. Yesterday, we discussed the three characteristics of India's conception of education, which will be further explained, which will be comprehensively taken up at an appropriate stage of our discussion, particularly when we will be discussing India's idea of education and her pedagogy. Right now, we did discuss in the context of the word Indian knowledge system, particularly with reference to the word knowledge. And we are discussing that theme only now, that in the context of the phrase Indian knowledge system, we are discussing certain fundamental conception pertaining to the word knowledge. So today we will be discussing another new thing. So India says that there are four orders of knowledge. There are fourfold order of knowledge. Fourfold order of knowledge. And they are first one is called knowledge by identity. Second one is called knowledge by intimate direct contact. Third one is called knowledge by separative direct contact. And the fourth one is called wholly separative knowledge by indirect contact. So these are the fourfold orders of knowledge. In logical science, in Nyaya philosophy, or in Western logics, there are two orders of knowledge. One is called deductive and one is called inductive. One is from particular to generalization and the other one is from generalization to particular. And we shall be discussing the India's concept of knowledge, that is to say, four ways of knowledge. So knowledge can be acquired through four ways. আৰু সাধাৰণতে আমাৰ এই যে ভিন ভিন ধৰ্মৰ মাজত আমাৰ সংঘাত হয়, ভিন ভিন মতৰ মাজত সংঘাত হয়,
আনকি এজন মানুহৰ প্ৰতি আমাৰ পাৰসেপশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো 50 জন মানুহৰ 50 ধৰণৰ পাৰসেপশ্যন হয় কিয় তাৰ কাৰণ কি তাৰ কাৰণ এই চাৰিটা নলেজ আমি যেতিয়া আমি এটা ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তন এটা বিশেষ ধৰ্মৰ লগত আমি জড়িত হওঁ সেই ধৰ্মটোৱে জ্ঞানৰ এটা ষ্টেজলৈ আৰোহণ কৰে আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই তেওঁলোকে কথা কয় আন এটাই হয়তো আন এটা স্তৰৰ পৰা অৰ্থাৎ কোনোবাই নলেজ বাই আইডেন্টিটি কোনোবাই ইন্টিমেট ডাইৰেক্ট নলেজ কোনোবাই সেপাৰেটিভ ডাইৰেক্ট নলেজ কোনোবাই হোললি সেপাৰেটিভ ইনডাইৰেক্ট নলেজ আৰু সেই কাৰণে আমাৰ জ্ঞানৰ যেটো তাৰতম্য হয় বাবেই আমাৰ জ্ঞানৰ তাৰতম্য হয় বাবে আমাৰ যেটো কগনিশন আমাৰ বোধ চেতনা আমাৰ উপলব্ধি কৰিব পৰা ক্ষমতা এইবোৰত পাৰ্থক্য হয় এইবোৰে আমি সেইভাবে আমি আমাৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ধাৰণা উপলব্ধি আমাৰ পাৰসেপশ্যন ভিন ভিন হয় প্ৰথমতে মহাৰিকিয়ে কৈছে আৰু we will be discussing this very concept straight from the life divine so he says that our surface cognition means amar jitu bohirmukhi praktoi ba bodh cognition mane hol bodh praktoi chetona buja shakti dharana upalabdhi ityadi bhin bhin dhorone kobo paru but our surface cognition amar bohirmukhi praktoi amar bohirmukhi bodh Sri Aurobindor Lekhar there is a peculiarity he has his own peculiarity of writing English in the very sentence he used to explain many things so the sentence starts with the phrase our surface cognition then comma means now he will be explaining what is surface cognition between two commas so surface cognition means our limited and restricted mental way of looking first formula our restricted and limited mental way of looking why restricted and mental it is really restricted and limited because mental way of looking is not unrestricted not unlimited it has its own limitation and you can grasp very well through your experience because mind cannot grasp all things so the first characteristics or now he is explaining what is surface cognition so our limited and restricted mental way of looking at what looking at ourselves first element looking at ourselves the second element at our inner movements and at the world outside us this constitutes the surface cognition these three elements looking at us looking at our inner movements and at the world outside us this is the second component of the phrase surface cognition and the third and its object and happenings so happenings of looking at ourselves objects of looking at ourselves objects of looking at our inner movements and at the world outside us so these three things constitute or these three things can be defined as surface cognition or is what we call by surface cognition so our limited and restricted mental way of looking number one looking at what looking at ourselves at our inner movements and at the world outside us as well as objects and happenings
So now you forget about these three things. So now I will be reading the sentence. Our surface cognition is so constituted. Our surface cognition is so constituted that it derives in different degrees. অর্থাৎ আমার এই যেটো যে এই তিনিটা বস্তু, that is to say surface cognition, আমার বহির্মুখী প্রত্যয়, বহির্মুখী বোধ, এনে ধৰণে তাক গঢ়ি তোলা হয়, এনে ধৰণে গঢ়ি তোলা হয় যাৰ পৰিণতি স্বৰূপে আমি জ্ঞানৰ ভিন ভিন মাত্ৰাত জ্ঞান এই বহিৰ্মুখী প্ৰত্যয় আমি ভিন ভিন মাত্ৰাত লাভ কৰোঁ। এই বহিৰ্মুখী যেটো আমাৰ বোধ, আপুনি এজন লৰাক দেখিছে, আপোনাৰ যেটো প্ৰত্যয়, আপোনাৰ যেটো বোধ মোৰ বোধৰ সৈতে তাৰতম্য হ'ব, আমাৰ দুটাৰে বোধ সমান নহয়। সেইটোৱে কৈছে ইট ডিৰাইভছ ইন ডিফাৰেণ্ট ডিগ্ৰীজ। আমি ডিফাৰেণ্ট ডিগ্ৰীজ, কাৰণ আপুনি আইডেণ্টিটি, আপুনি নলেজ বাই আইডেণ্টিটি কৰিছে, নে ইণ্টিমেট ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিছে, নে ছেপাৰেটিভ ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিছে, নে হোললি ছেপাৰেটিভ ইনডাইৰেক্ট কণ্টেক্টৰ মাজেৰে আপোনাৰ কগনিশ্যন আপুনি পাৰচিভ কৰিছে, ইট ডিপেণ্ডছ অন ইউ অনলি। এণ্ড দেট ইজ ৱাই ইট ডিৰাইভছ ইন ডিফাৰেণ্ট ডিগ্ৰীজ। It derives in different degrees. But how? আমি গতিকে এই যেটো বহিৰ্মুখী প্ৰত্যয়, so our surface cognition derives in different degrees, that it is so constituted that it derives in different degrees. It is derived in different degrees from what? From a fourfold order of knowledge. From a fourfold order of knowledge. So let me now put the whole definition that our surface cognition, our limited and restricted mental way of looking at ourselves, at our inner movements, and at the world outside us and its object and happenings is so constituted that it derives in different degrees from a fourfold order of knowledge. আমি ভাবো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে আমি এইখিনি আমি ধৰিব পাৰিছো যে আমাৰ যেটো বহিৰ্মুখী প্ৰত্যয় মানে ইয়াত কি কোৱা হৈছে? বহিৰ্মুখী প্ৰত্যয় মানে কি? যে আমাৰ যেটো মানসিক দৃষ্টিভংগীটো কি? এই মানসিক দৃষ্টিভংগীটো কিন্তু হৈছে লিমিটেড আৰু ৰেষ্ট্ৰিক্টেড, সীমিত আৰু কুণ্ঠিত। এইটো এটা মানসিক দৃষ্টিভংগীৰ বৈশিষ্ট্য। এই মানসিক দৃষ্টিভংগীটো কৈছে যে এই যেটো মানসিক দৃষ্টিভংগী, অৰ্থাৎ এই মানসিক দৃষ্টিভংগীটো মানে কি? কৈছে আমাৰ বহিৰ্মুখী প্ৰত্যয় মানে কি? আমাৰ যেটো নিজকে দেখাৰ যেটো মানসিক দৃষ্টিভংগী, অন্তৰৰ বৃত্তিক দেখাৰ যেটো মানসিক দৃষ্টিভংগী, আৰু বহিৰ্জগতৰ বিষয়ক দেখাৰ যেটো মানসিক দৃষ্টিভংগী, সেই মানসিক দৃষ্টিভংগীটোকেই আমি কি বুলি কওঁ? বহিৰ্মুখী প্ৰত্যয় বুলি কওঁ। আৰু এই বহিৰ্মুখী প্ৰত্যয়টো আমি জ্ঞানৰ চাৰিটা প্ৰকাৰ বা ধৰণৰ পৰা আমি ভিন ভিন মাত্ৰাত আমি জ্ঞান লাভ কৰোঁ। অৰ্থাৎ জ্ঞান নহয়, আমাৰ কগনিশ্যনটো, আমাৰ প্ৰত্যয়টো লাভ কৰোঁ। ইয়াত আকৌ যোগী অনিৰ্বাণে যেতিয়া বাংলালৈ অনুবাদ কৰিছে, তেওঁ is so constituted that it derives in different degrees because he had the authority. তেওঁ কিন্তু অনুবাদ কৰিছে যে তাৰ প্ৰামাণ্য ও গভীৰতাৰ তাৰতম্য নিৰূপিত হয়। অৰ্থাৎ তাৰ মানে যেটো আমাৰ বহিৰ্মুখ প্ৰত্যয়েৰ, মই বাংলাত কৈছো যে বহিৰ্মুখ প্ৰত্যয়েৰ প্ৰামাণ্য ও গভীৰতা, অৰ্থাৎ অথেন্টিচিটি আৰু তাৰ ডিপাৰ, তাৰ কিমান ডিপ তাৰতম্য নিৰূপিত হয়। অৰ্থাৎ ইট ডিৰাইভছ ইন ডিফাৰেণ্ট ডিগ্ৰীজ। যদি আমি একেবাৰে লিটাৰেল ট্ৰেন্সলেশ্যন কৰোঁ যে এই বহিৰ্মুখী প্ৰত্যয় আমি ভিন মাত্ৰাত আমি লাভ কৰোঁ। কিন্তু তাকেই যেতিয়া যোগী অনিৰ্বাণে অনুবাদ কৰোঁতে কৈছে যে তাৰ প্ৰামাণ্য ও গভীৰতাৰ তাৰতম্য নিৰূপিত হয়, তাৰ মানে বহিৰ্মুখ প্ৰত্যয় কেনেকৈ নিৰূপিত হয়? জ্ঞানের চাৰিটি প্ৰকাৰ বা ধৰণ আছে। গতিকে আমি ভাবো এতিয়া আমাৰ এইখিনি আমি যদি আমাক সোধে বহিৰ্মুখী প্ৰত্যয় মানে কি, আমি জানিছো। বহিৰ্মুখী প্ৰত্যয়
ভিন ভিন মাত্ৰাত লাভ কৰোঁ কিয় ভিন ভিন মাত্ৰাত লাভ কৰোঁ জ্ঞানৰ যি চাৰিটা প্ৰকাৰ বা ধৰণ আছে কাৰণ জ্ঞানৰ এই আমাৰ প্ৰত্যয় চাৰিটা জ্ঞানৰ প্ৰকাৰ বা ধৰণৰ জৰিয়তে বা থ্ৰু বা ফ্ৰম লাভ কৰোঁ সেইভাবে আমি ভিন ভিন মাত্ৰাত লাভ কৰোঁ ভিন ভিন মাত্ৰাত লাভ কৰোঁ তেনেহ'লে একদম প্ৰথমটোক কৈছে কি যে অৰিজিনেল এণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ৱে অফ লুকিং অৰিজিনেল এণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ৱে অফ লুকিং আমি তলৰ পৰাও আলোচনাটো কৰিব পাৰোঁ ওপৰৰ পৰাও কৰিব পাৰোঁ মই এতিয়া ওপৰৰ পৰা কৰিম যেতিয়া মই উদাহৰণৰ সৈতে কম একেবাৰে প্ৰেক্টিকেল উদাহৰণৰ সৈতে কম তেতিয়া তলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম অৰ্থাৎ ফ্ৰম দি লোৱেষ্ট কেটেগৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম এতিয়া আমি ফ্ৰম দি হাইয়েষ্ট কেটেগৰী আৰম্ভ কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা কৈ লওঁ এই যে জ্ঞানৰ চাৰিটা যি ফ'ৰফল অৰ্ডাৰৰ কথা কৈছে ইয়াত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল কণ্টেক্ট শব্দটো কণ্টেক্ট বুলি কৈছে কণ্টেক্ট মানে আমি জানো যোগাযোগ সাধাৰণভাৱে স্থূল ভাষান্তৰ কিন্তু আচলতে ভাল শব্দ ক'বলৈ গ'লে ভাৰতীয় ভাষাত সন্নিকৰ্ষ নহ'লে সামীপ্য বা আমি সমীপ তেনেধৰণৰ সন্নিকৰ্ষ শব্দটো আমি ব্যৱহাৰ কৰাটো আমাৰ বাবে বেছি ভাল সন্নিকৰ্ষ মানে কণ্টেক্ট যদিও সাধাৰণভাৱে কণ্টেক্ট মানে যোগাযোগ এই কণ্টেক্টৰ ওপৰতেই জ্ঞানৰ এই যিটো আমাৰ কগনিশ্যনৰ তাৰতম্যটো কিয় হয় বিকজ কণ্টেক্ট ভেৰিজ আমাৰ যিটো এই যে সন্নিকৰ্ষটো ভিন ভিন হয় সন্নিকৰ্ষটো ভিন ভিন হয় বাবে আৰু ইয়াত 2 নম্বৰ কথা যিটো মনত ৰাখিব লাগিব এটাক কোৱা হয় অবজেক্ট অফ নলেজ আৰু এটাক কোৱা হয় সাবজেক্ট অফ নলেজ সাবজেক্ট অফ নলেজ কোন আমি বিষয়ী সাবজেক্ট অফ নলেজ মানে তাক ভাৰতীয় শব্দত কোৱা হ'ব বিষয়ী উই আৰ দি সাবজেক্ট অফ নলেজ আৰু আমি ধৰক পদাৰ্থ বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰিছোঁ গতিকে পদাৰ্থ বিজ্ঞান ইজ দি অবজেক্ট অফ মাই নলেজ So the original and fundamental way of looking ইয়াত মাজত এটা বেলেগ বিশেষণ তাৰ দিছে সেইটো আমি পিছত কম কৈছে ইজ এ নলেজ বাই আইডেন্টিটি আইডেন্টিটি মানে নলেজ বাই ইউনিটি মানে বিষয় আৰু বিষয়ীৰ মাজত একাত্মতা থাকিব লাগিব এতিয়া আমি ভাবিছো একাত্মতা কেনেকৈ হ'ব মই পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ লগত মই একময় কেনেকৈ হৈ যাম কিন্তু আপুনি হ'ব লাগিব আপুনি একময় হ'লে যিমান জ্ঞান পাব একময় নহ'লে যিটো আপোনাৰ কগনিশ্যন অৰ্থাৎ বোধ বুজা শক্তি তাৰ মাজত তাৰতম্য দেখা দিব যিজন বিজ্ঞানী পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ লগত একেবাৰে তেওঁ একময় যে পদাৰ্থ বিজ্ঞান হেজ বিকাম হিজ নাৰ্ভাছ সিস্টেম হেজ বিকাম এন ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ হিজ নাৰ্ভাছ সিস্টেম আৰু আপুনি জাষ্ট সেপাৰেটিভ আপুনি এজ এ সেপাৰেটিভ আপুনি কেজুৱেলি বস্তুটো পঢ়া শুনা কৰিছে দুজনৰ মাজত কগনিশ্যন উইল ভেৰি certainly ভেৰি গতিকে প্ৰথমটো কি কৈছে দি অৰিজিনেল এণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ৱে অফ লুকিং ইজ এ নলেজ বাই আইডেণ্টিটি আৰু তাক নলেজ বাই আইডেণ্টিটিটোক ভাৰতীয় ভাষাত কি কৈছে তাদাত্ম্য বিজ্ঞান তাদাত্ম্য মানে একাত্ম বিজ্ঞান তাদাত্ম্য অৰ্থাৎ বিষয় আৰু বিষয়ী অভিন্ন হৈ যায় দুটা বস্তু হৈ নাথাকে আমাৰ কল্পনা কৰাও আমাৰ বাবে অলপ কঠিন আমি মীৰাবাইৰ নাম শুনিছোঁ মীৰাবাইৰ যিটো কৃষ্ণ ভক্তি আপোনাৰো কৃষ্ণ ভক্তি আছে মোৰো কৃষ্ণ ভক্তি আছে কিন্তু আপোনাৰ কৃষ্ণ ভক্তি মোৰ কৃষ্ণ ভক্তিৰ লগত মীৰাবাইৰ কৃষ্ণ ভক্তি ৰাধাৰ কৃষ্ণ প্ৰেম আৰু আমাৰো কৃষ্ণৰ প্ৰতি প্ৰেম আছে দুটাৰ মাজততো পাৰ্থক্য আছে পাৰ্থক্যটো হৈছে এই কণ্টেক্ট মীৰাবাইৰ যেতিয়া কৃষ্ণ প্ৰেম ইট ৱাজ অলমোষ্ট ইউ কেন কল লাভ বাই আইডেণ্টিটি তাত বিষয় আৰু বিষয়ী অৰ্থাৎ কৃষ্ণ প্ৰেম হ'ল যদি বিষয় আৰু বিষয়ী হ'ল মীৰাবাই টু আৰ নট সেপাৰেট থিংছ দে আৰ টু ইন ওৱান ঠিক যি ধৰণে অগ্নি আৰু অগ্নিৰ দাহিকা শক্তি you can interpret both things as two or you can tell they are one thing fire and its power of fire
অগ্নি আৰু তাৰ অগ্নিৰ দাহিকা শক্তি। The original and fundamental way of looking is a knowledge by identity. মই আৰু বহু উদাহৰণ দিব পাৰো, একাত্ম উদাহৰণ হৈ যোৱাৰ, যদি সময় থাকে আমি দিম। আৰু কৈছে আপুনি যদি হাইয়েষ্ট কগনিশ্যন আপোনাক লাগে, হাইয়েষ্ট প্ৰত্যয়, পৰম প্ৰত্যয় যদি এটা জ্ঞানৰ ওপৰত লাগে, তেনেহ'লে আপুনি এই জ্ঞানৰ ফ'ৰফ'ল্ড অৰ্ডাৰ অফ নলেজৰ একেবাৰে যিটো উচ্চতম শিখৰত আছে, এই উচ্চতম শিখৰত আৰোহণ কৰিব পাৰিব লাগিব। There is a discipline. আমি আৰোহণ কৰিব পাৰিব লাগিব। তেতিয়া মই যদি সেপাৰেটিভ ইনডাইৰেক্ট নলেজৰ দ্বাৰা মোৰ যিটো কগনিশ্যন আৰু আপোনাৰ নলেজ বাই আইডেন্টিটিৰ দ্বাৰা যিটো কগনিশ্যন, ইট উইল ভেৰি। আৰু তাৰপিছত আমি দুজনৰ মাজত তৰ্ক হ'ব। আপুনি ক'ব মোৰ সত্যটোহে সত্য, এজনে ক'ব নহয় মোৰ সত্যটোহে সত্য। আৰু সেইবাবেই সেমিটিক ৰিলিজনবিলাকে সেইবাবে কয় যে নাই মোৰ মতটোহে সত্য। কিন্তু ৰামকৃষ্ণই কি কৈছিল? যত মত তত পথ, যিমান মত সিমান পথ, প্ৰত্যেক পথেই শুদ্ধ। ইউ কেন ৰিচ ডিভাইন থ্ৰু ইনফাইনাইট ৱেজ, বাট সেমিটিক ৰিলিজন চেজ নো, দেয়াৰ ইজ অনলি ওৱান ৱে অনলি। মই আৰু এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ। আমাৰ এটা, মই এইটো মোৰ নিজৰ উদাহৰণ নহয়, অনিৰ্বাণৰেই উদাহৰণ, আন এটা প্ৰসংগত দিয়া উদাহৰণ। এই যে জ্ঞানৰ এই যে প্ৰকাৰবোৰ, মানুহৰ কগনিশ্যন যে ভিন ভিন হয়, ভাৰতবৰ্ষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চিলেবাছৰ জৰিয়তে বুজোৱা হোৱা নাছিল, বিষয় জ্ঞানৰ জৰিয়তে। এক্সপেৰিয়েঞ্চ, আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা জ্ঞান দিবলৈ যত্ন কৰিছিল। আমি যেতিয়া ইণ্ডিয়ান পেডাগজি আলোচনা কৰোঁতেও জানিম, তাৰ উদাহৰণ দিছোঁ, প্ৰত্যক্ষ এক্সপেৰিয়েঞ্চ মানে কি। এই যে আমাৰ প্ৰত্যয় ভিন ভিন হয়, এবাৰ এজন গুৰুৱে কি কৰিলে, তেওঁৰ 3জন শিষ্য কৈছে ব'লা আজি আমি ৰাতি একেলগে থাকিম। ৰাতি একেলগে আছে আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱা সূৰ্যোদয় হোৱাৰ লগে লগে গুৰুৱে প্ৰথমজনক বাহিৰলৈ পঠিয়াইছে। 3জনক বেলেগ বেলেগ ৰুমত আছে, 3জনেই। প্ৰথমজনৰ ৰুমলৈ আহিছে গুৰু, আহি প্ৰথমজনক কৈছে যে যোৱা তুমি বাহিৰত যোৱাচোন এবাৰ, আৰু গৈ বাহিৰত কি দেখা পোৱা মোক কবা মাত্ৰ তুমি। ছাত্ৰজন গৈছে, ছাত্ৰজনে আহি গুৰুক ৰিপৰ্ট দিছে যে গুৰুদেৱ মই বাহিৰত সূৰ্যটো দেখা পালো। শিষ্যজনে অসত্য কথা কৈছে নেকি? সত্য কথা কৈছে, বাহিৰত গৈছে, সূৰ্যোদয় হৈছে, সূৰ্য দেখা পাইছে। এইবাৰ গুৰুৱে দ্বিতীয়জনক পঠিয়ালে। দ্বিতীয়জনে আহিটো গুৰুক ক'লে যে গুৰুদেৱ মইতো সূৰ্যও দেখিছো, পৃথিৱীও দেখিছো, মই বাহিৰত সূৰ্যখনকো দেখিছো, পৃথিৱীখনকো দেখিছো, এইটো অসত্য নেকি তেতিয়াহ'লে? আৰু যদি সত্য হয়, দুজনৰ সত্যৰ মাজত কনফ্লিক্ট হ'ব নাই? ঘুচিয়াঘুচি হ'ব, তেতিয়া তৰ্কাতৰ্কি হ'ব। এজনে ক'ব নহয় মই বাহিৰত সূৰ্যটোহে দেখা পাইছো, আনজনে ক'ব নহয় নহয় বাহিৰত সূৰ্যও মই দেখা পাইছো, পৃথিৱীও দেখা পাইছো। এইবাৰ তৃতীয়জনক পঠিয়াইছে। তৃতীয়জনে, দিছ ইজ হোৱাট ইজ কল্ড প্ৰচেছ অফ এক্সপেৰিমেণ্ট। প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে কুৱেশ্যনিং আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ, নট বাই ছাপ্লাইং ইনফৰমেশ্যন। 3 নম্বৰজনে আহি কৈছে যে গুৰুদেৱ মইতো এট দি ছেইম টাইম সূৰ্যও দেখা পাইছো, পৃথিৱীও দেখা পাইছো, আৰু পৃথিৱীৰ অণু পৰমাণুত সূৰ্যৰ তেজস্ক্ৰিয় আই এম ফিলিং, মই অনুভৱ কৰিছো যে প্ৰত্যেকটো পৃথিৱীৰ অণু পৰমাণুত sun radiates, radiation মই I feel, I felt, মই অনুভৱ কৰিছো। তেনেহ'লে কি 3টা অসত্য? তেনেহ'লে যদি 3টাই সত্য, সত্যৰ মাজত কিয় পাৰ্থক্য? আচলতে এটা হ'ল সত্য, 2 নম্বৰটো সত্যতৰ, 3 নম্বৰটো সত্যতম। আনকি সত্যতমৰো ওপৰত আৰু সত্য থাকিব পাৰে, বিকজ ট্ৰুথ ইজ অলছো ইনফাইনাইট। কাৰণ আমি কৈছো the ultimate reality is infinite. ইংৰাজীত যদি কওঁ এটা হ'ল ট্ৰু, এটা হ'ল ট্ৰুৱাৰ, আৰু 3 নম্বৰটো হ'ল ট্ৰুৱেষ্ট। এই যে আমাৰ মাজত সংঘাত হয় ধৰ্ম লৈ, আমাৰ বিভিন্ন আইডিয়েল লৈ, বিভিন্ন কথা লৈ, আমাৰ
This is because of our different degrees of cognition. Because there are fourfold orders of knowledge through which we cognition derives, or cognition is derived. Gotike koise je the original and fundamental way of looking is a knowledge by identity. Moi eta udahoron disu, Mirabai udahoron disu. Aru bohu udahoron ase. Bikhoyor hoite bikhoi obhinno hoi jay. Moi eta udahoron অলপ দেৰি হ'ব পাৰে, মই তথাপি উদাহৰণটো দিছো, আটাইতকৈ ভাল উদাহৰণ। আৰু এইটোৱে আপোনালোকৰ কনচেপশ্যন বহু ক্লিয়াৰ কৰিব। আৰু এখন চিনেমা আছিল, চিনেমাখনৰ নাম আছিল বাইজু, তেনেকুৱা আছিলে, বাইজু প্ৰভু নে বাইজু বুলি শব্দ এটা আছিলে। অৰ্থাৎ আকবৰৰ ৰাজসভাত আমি জানো তানসেনে সংগীত পৰিবেশন কৰিছিলে। আৰু আকবৰে এটা ঘোষণা কৰিছিল যে মোৰ ৰাজসভাত যদি কোনোবাই সংগীত পৰিবেশন কৰিব বিচাৰে, he or she has to defeat Tansen first. তানসেনক যদি পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ যিমানেই ডাঙৰ সংগীতজ্ঞ নহওক কিয়, he will not be allowed to perform in my court. বাইজু বাউৰা, মোৰ নামটো মনত পৰিছে, বাইজু বাউৰা এখন হিন্দী চিনেমা আছে। ইয়াত বুজিবৰ বাবে নলেজ বাই আইডেন্টিটি বুজিবৰ বাবে আটাইতকৈ প্ৰকৃষ্ট উদাহৰণ। কোনো সাহস কৰিব পৰা নাই তানসেনক পৰাস্ত কৰাৰ বাবে। বাইজু বাউৰা took the challenge যে মই পৰাস্ত কৰিম। গতিকে বাইজু বাউৰাই বিচাৰ খোচাৰ কৰিলে যে তানসেনৰ গুৰু কোন আছিল, আৰু বাইজু বাউৰাই বিচাৰ খোচাৰ কৰি গম পালে যে তানসেনৰ গুৰু আছিল হৰিদাস। গতিকে বাইজু বাউৰা হৰিদাসৰ ওচৰত গৈ উপস্থিত হ'ল। হৰিদাস ইণ্টাৰভিউ ল'লে। ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ পিছত হৰিদাসে কৈছে, ইউ হেভ all required qualification to be a good musician. এজন ভাল সংগীতজ্ঞ হবৰ বাবে তোমাৰ সকলো অৰ্হতা আছে। You possess all qualities, but still you cannot defeat Tansen. গুৰুৱে শিক্ষা আৰম্ভ কৰাৰ আগেই কৈছে যে you can become a great musician, but still you cannot defeat Tansen. Baiju Baura kole, why? If I had all the qualities, if I have all the qualities, then moi kyo Tansenak parasto koribo নোৱাৰিম? তেতিয়া গুৰুৱে কৈছে, because you cannot defeat music, because Tansen is music himself. Tansen is not only musician, Tansen is himself music. বাউজি বাউৰা উভতি আহিল। কিন্তু সংগীতৰ সাধনা তেওঁ পৰিত্যাগ কৰা নাই। বহুদিনৰ মূৰত শুনিলে গুৰু হৰিদাস was suffering from paralysis, আৰু এনেকুৱা পক্ষাঘাত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে যে গুৰুৱে যিটো সমীপৱৰ্তী কৃষ্ণ মন্দিৰত সদায় কৃষ্ণৰ সন্মুখত সংগীত পৰিবেশন কৰিছিল, সেই মন্দিৰলৈকো দীৰ্ঘদিন যাব পৰা নাই। He was not able to perform for a long period of time. আৰু বাইজু বাউৰাই কথাটো শুনি বাইজু বাউৰাই গৈছে without informing হৰিদাস, আৰু গৈ সেই কৃষ্ণ মন্দিৰটোত কৃষ্ণৰ সন্মুখত অবিৰাম সংগীত পৰিবেশন কৰিবলৈ ধৰিছে। আৰু সেই সংগীতৰ জংকাৰত, সেই সংগীতৰ শক্তিত বাইজু বাউৰাই পক্ষাঘাত ৰোগী যিজনে বিছনাৰ পৰা উঠিব পৰা নাছিল, বিছনাৰ পৰা হঠাৎ উঠি থিয় হৈছে। কৌতূহল জাগ্ৰত হৈছে, কোনে মন্দিৰত সংগীত পৰিবেশন কৰিছে। আৰু আহি দেখে যে বাইজু বাউৰাই উদাত্ত কণ্ঠে সংগীত পৰিবেশন কৰি আছে। But Guru Haridas did not disturb him. Disturb কৰিব দিয়া নাই। Guru allowed him to perform fully.
গুৰু অপেক্ষা কৰি আছে আৰু যেতিয়া বাইজু বাউৰাৰ সংগীত শেষ হৈছে সমাপ্ত হৈছে গুৰু সন্মুখত দেখিছে গুৰু কাহি প্ৰণাম কৰিছে তাৰ পিছত গুৰুৱে কৈছে now you can defeat Tansen now you can defeat Tansen হৰিদাসে তেতিয়া বাইজু বাউৰাই সুধিলে যে why Gurudev because you too have become music now there is complete identity of yourself and the music otherwise their পক্ষাঘাত ৰোগী উঠি থিয় হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন now you have established complete identity with the music now you can defeat Tansen but you see the power and beauty and glory of knowledge by identity যিজন বাইজি বাউৰাই তানসেনক পৰাজিত কৰাৰ মানসেৰে সংগীত অধ্যয়ন কৰিম বুলি কৈছিল সেইজন বাইজি বাউৰাই গুৰুক কৈছে গুৰুদেৱ মোৰ আৰু এতিয়া তানসেনক পৰাজিত কৰাৰ মোৰ কোনো বাসনা নাই because by this time Baiju Baura was transformed Baiju Baura was transformed এই দুটা উদাহৰণ যে we can be reborn we can transform ourselves radical transformation there could be radical transformation তানসেনক পৰাজিত কৰাৰ মানসেৰে হৰিদাসৰ ওচৰত আহিছিল you are not music you can be a great musician so perhaps মই ধাৰণা আপোনালোকক মই বিচাৰিছো যে ভাবিছো যে knowledge by identity আমি এটা ফেয়াৰ আমি এটা ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰিছো knowledge by identity অৰ্থাৎ তাদাত্ম্য বিজ্ঞান একাত্ম বিজ্ঞান কিন্তু ইয়াত আৰু এটা লাইন মাজত লিখিছিল the original and fundamental way of looking native to the occult self in things এই যে যেটো way the original and fundamental way of looking অৰ্থাৎ জানাৰ মূল ধৰণ যেটো বা জ্ঞানৰ যেটো মূল ধৰণ মৌলিক ধৰণ এইটো কি হল তাদাত্ম্যবোধৰ জৰিয়তে জনা তাদাত্ম্যবোধ মানে থ্ৰু ইউনিটি একাত্ম যেটো আমি কলু আৰু কৈছে এই ধৰণটো সকলোৰে যেটো অন্তৰ্গুৰ আত্মা আছে এই আত্মাৰ নেটিভ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ আত্মাৰ এটা নৈসৰ্গিক ধৰ্ম আমাৰ মস্তিষ্কৰ নৈসৰ্গিক ধৰ্ম নহয় আমাৰ ইন্টেলেক্টৰ নৈসৰ্গিক ধৰ্ম নহয় তেন নলেজ বাই আইডেন্টিটি টু কাৰ নেটিভ কোৱালিটি কৈছে নেটিভ টু দি অকাল্ট সেলফ ইন থিংস গতিকে আপুনি হয়তো বুজিবই পাৰিছে যে নলেজ বাই আইডেন্টিটিৰ বাবে প্ৰথমতে awakening to your own self is the preliminary thing because through intellectuality you cannot have knowledge by identity through reason you cannot have knowledge by identity it will be only wholly separative knowledge by indirect contact gotike ki boli koise the original and fundamental way of looking native to the occult self in things is a knowledge by identity অর্থাৎ জনাৰ যেটো মূল ধৰণ হেয়া হল তাদাত্ম্যবোধ মানে নলেজ বাই আইডেন্টিটি তাদাত্ম্য বিজ্ঞান একাত্ম বিজ্ঞান নলেজ বাই ইউনিটি নলেজ বাই ইউনিফিকেশন অফ সাবজেক্ট এন্ড অবজেক্ট অর্থাৎ বাইজি বাউৰা আছিল সাবজেক্ট মিউজিক আছিল অবজেক্ট both become united আৰু এই যেটো কাৰ এইটো নৈসৰ্গিক ধৰ্ম কাৰ স্বভাৱ ধৰ্ম আমাৰ বুদ্ধিৰ স্বভাৱ ধৰ্ম নহয় কৈছে যিকোনো বস্তুৰ ভিতৰত যেটো আত্মভাৱ আছে আত্মা আছে এই আৰু কেনেকুৱা আত্মা কৈছে অকাল্ট সেলফ অকাল্ট মানে গূঢ় নিগুঢ় অন্তৰ্গুঢ় ভিতৰত যেটো গূঢ় মানে হল অকাল্ট এই অকাল্ট যেটো সেলফ আছে আত্মা আছে এই আত্মাৰহে নৈসৰ্গিক ধৰ্ম গতিকে আপুনি বুজিব লাগিব নলেজ বাই আইডেন্টিটিৰ বাবে আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ সত্য পুৰুষ আপোনাৰ your individual self you have to realize first then only you will be able to gain knowledge by identity acquire or then you will be able to evoke knowledge by identity tar pishor to koise the second is derivative
ডেৰিভেটিভ বুলি কৈছে সেকেন্ডটো আৰু তাৰ টেকনিক্যাল টাৰ্মটো কি কৈছে নলেজ বাই ইন্টিমেট ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট which is the second derivative second যেটো ওয়ে ফ'ৰফল্ড ৱেল্ডৰ ভিতৰত তাৰ প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো কি কৈছে it is derivative বুলি কৈছে ডেৰিভেটিভ শব্দটোৰ অৰ্থ কি তাক যদি আমি ভাৰতীয় শব্দবোৰ কওঁ বৰ টান ভাৰতীয় শব্দবোৰ বেছি টান বুৎপন্ন বুলি ক'ব লাগিব নহলে আৰু যোগী অনিৰ্বাণেটো নিজে শব্দ তেওঁ শ্ৰী অৰবিন্দৰ লাইভ ডিভাইন ট্ৰান্সলেচন কৰোতে নিজে শব্দ কইনেছ কৰিছে আৰু সেই শব্দৰ তালিকা তেওঁৰ তালিকা তেওঁৰ দিব্য জীৱন গ্ৰন্থ অনুবাদ কৰাৰ পাছফালে দিয়া আছে সন্নিবিষ্ট কৰি থৈছে তেওঁ কৈছে উৎপাদ্য বুলি কৈছে ডেৰিভেটিভ মানে উৎপাদ্য কিন্তু যদি আপুনি সাধাৰণভাৱে যদি আমাৰ শব্দটোৰ কি বুলি কোৱা হৈছে বুৎপন্ন মানে বিশদ জ্ঞান থকা কিন্তু আসলতে ডেৰিভেটিভ মানে কি ডেৰিভেটিভ শব্দটোৰ অৰ্থটো আমি কি প্ৰথম আমি এইটোৰ বিষয়ে আমাৰ অলপ আমি জানিব লাগিব ডেৰিভেটিভ মানে হৈছে একদম যদি সহজভাৱে যদি আমি কথাটো যদি বুজো কৈছে something which is based on another source something which is based on another source derivative something which is based on another things গতিকে প্ৰথম কোৱালিটিটো ক'লে দ্বিতীয় যেটো way of order of knowledge second order of knowledge is derivative অৰ্থাৎ the second order of knowledge is based on other things and what is that other things কৈছে the second derivative tar hetu characteristics call a derivative কৈছে the second is a knowledge by direct contact বুলি কৈছে direct contact মানে আমি ইতিমধ্যে কৈছো সন্নিকৰ্ষ direct contact but what is the meaning of direct contact or অৰ্থ কি কৰিছে কৈছে associated at its root এই গুটেই ডাইৰেক্ট মানে হল কি তাৰ মূলত কি হৈ আছে associated at its root with a secret knowledge by identity or starting from it অর্থাৎ ডাইরেক্ট নলেজ মানে কি সেই নলেজ ইজ associated at its roots তাৰ মূলত তাৰ লগত জড়িত হৈ আছে with a secret knowledge by identity or starting from it হয় knowledge by identity লগত associated হৈ আছে নহয় knowledge by identity পৰা কি উচ্চাৰিত হৈছে আৰম্ভ হৈছে তাৰ আৰম্ভণি হৈছে কিন্তু কৈছে বাট প্ৰ্যাকটিক্যালি কাৰ্যত কিন্তু সেপাৰেটেড ইয়াত মূল যেটো কথা যে knowledge by identity প্ৰথমটো আছিল একেবাৰে knowledge by identity দ্বিতীয়টো হৈছে associated with a secret knowledge by identity or starting from it but what associated হৈ আছে only at its roots মূলত একেবাৰে মূলত গতিকে মূলত হৈ আছে কি যে associated at its root or starting from it by starting from তাৰ পৰা উচ্চাৰিত হৈছে আৰম্ভ হৈছে নহলে একেবাৰে মূলত knowledge by secret knowledge by identity লগত কি জড়িত হৈ আছে কিন্তু কাৰ্যত প্ৰ্যাকটিক্যালি কিন্তু associated হৈ থকা নাই essentially in essence কাৰ্যত কিন্তু separated from the source যদি separated from source নহলেতেন তেনেহলে it would have been knowledge by identity and therefore powerful which is second order of knowledge is therefore powerful because it is associated at its root with a secret knowledge by identity or starting from it therefore it is powerful but incomplete in its cognition our cognition is not complete like knowledge by identity আৰু সেইভাবে কি কৈছে associated গতিকে এইটো ডাইৰেক্ট কন্টেক্টৰ আগত সেইভাবে পিছত এটা নাম দিছে কি it is so intimate with the knowledge by identity গতিকে ইয়াত we can interpret as knowledge by intimate direct contact why intimate direct contact because it is associated with the secret knowledge by identity at its root or starting from it but practically separated from the source
That is why it is not knowledge by identity, but intimate direct knowledge. And therefore it is powerful. Powerful, but incomplete in its cognition. Not complete cognition like knowledge by identity. हमने কৈছে যে দ্বিতীয় ধৰণৰ জ্ঞানটো নৈসৰ্গিক নহয়, নৈসৰ্গিক নহয়, ডেৰিভেটিভ। নৈসৰ্গিক হলে একেবাৰে it would have been knowledge by identity, কৈছে নৈসৰ্গিক নহয়, কি কৈছে উৎপাদ্য। উৎপাদ্য মানে বুৎপন্ন, অৰ্থাৎ based on another things, based on another things। আৰু সেই another things to কি ইয়াতে secret knowledge by identity or starting from it। কৈছে অপৰোক্ষ সন্নিকৰ্ষ হল তাৰ সাধন, গতিকে তাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্টালিটিটো কি? অপৰোক্ষ মানে হল নট পৰোক্ষ, পৰোক্ষ মানে হল ইনডাইৰেক্ট, অপৰোক্ষ মানে ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট, সন্নিকৰ্ষ মানে কন্টেক্ট। গতিকে অপৰোক্ষ সন্নিকৰ্ষ হল তাৰ সাধন, সাধন মানে তাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট, সাধন মানে হল তাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট। কৈছে তাৰ মূলত কেতিয়াবা থাকে নিগুৰ তাদাত্ম্য বিজ্ঞানৰ আবেশ। আবেশ মানে আপুনি এতিয়া পৰখ বুলি ধৰি লওক, মানে এছ'চিয়েটেড। কৈছে নিগুৰ তাদাত্ম্য বিজ্ঞানৰ কেতিয়াবা তাৰ মূলত তাদাত্ম্য বিজ্ঞানৰ এটা আবেশ, এটা তাৰ পৰখ থাকে। কখনো আকৌ কৈছে কেতিয়াবা, আকৌ কৈছে কেতিয়াবা তাদাত্ম্য বিজ্ঞানৰ পৰা উচ্চাৰিত হৈও, অৰ্থাৎ starting from it but actually separated from its source। কিন্তু কাৰ্যত মূল উৎসৰ পৰা বিযুক্ত হৈ থাকে বা বিযুক্ত হৈ পৰে, বা কাৰ্যৰ মূল উৎসৰ পৰা বিযুক্ত বা সেপাৰেটেড মানে বিযুক্ত হৈ পৰে, বিযুক্ত হৈ পৰে। আৰু সেইবাবে তাৰ প্ৰত্যয়ত অৰ্থাৎ কগনিশ্যনত, বোধত বীৰ্য আছে, পাৱাৰ আছে, কিন্তু পূৰ্ণতা নাথাকে। ইট ইজ নট কমপ্লিট লাইক নলেজ বাই আইডেন্টিটি। আমি উদাহৰণ দিম, পিছত উদাহৰণ দিম। গতিকে প্ৰথমটো আৰু এইটো হল দ্বিতীয়টো ধৰণ। তৃতীয়টো ধৰণ কৈছে দি থাৰ্ড ইজ এ নলেজ বাই সেপাৰেশন ফ্ৰম দি অবজেক্ট অফ অবজাৰভেশন। আমি দ্বিতীয়টোত কি কলো? এছ'চিয়েটেড উইথ দি ৰুটছ অৰ ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম ইট, কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি সেপাৰেটেড ফ্ৰম ইট সোৰ্স। কিন্তু এইটো একেবাৰে সেপাৰেটেড ফ্ৰম দি ৰুটছ, separated from the source, অর্থাৎ there is no connection between object and the subject, no connection between object and subject, but still with a direct contact. Yet সন্নিকৰ্ষটো কিন্তু অপৰোক্ষ, contact to direct, but wholly separated and even a partial identity যদি থাকে অলপমান, যেহেতু ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট, অলপ পাৰ্চিয়েল আংশিক তাদাত্ম্য বোধ থাকিব পাৰে, আংশিক একাত্মতা সাবজেক্ট আৰু অবজেক্টৰ মাজত আংশিক একাত্মতা থাকিব পাৰে, যেহেতু ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট। কিন্তু সেকেন্ডটো ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট আমি ইন্টিমেট বুলি কিয় কৈছো? বিকজ এছ'চিয়েটেড এট ইটস ৰুটছ, এছ'চিয়েটেড উইথ সিক্ৰেট নলেজ বাই আইডেন্টিটি এট ইটস ৰুটছ অৰ ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম ইট, but practically separated from the source। কিন্তু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে? ইয়াত separated কৈছে যে the third is a knowledge by separation from the object of knowledge। অৰ্থাৎ আপুনি সংগীত সাধনা কৰিবলৈ গৈছে, সংগীতৰ লগত আপোনাৰ there is complete separation। কিন্তু এটা আপোনাৰ ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট আছে, এটা ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট বা এটা পাৰ্চিয়েল আইডেন্টিটি আছে। অৰ্থাৎ তাৰ বহু ধৰণৰ হ'ব পাৰে, আমি পিছত আলোচনা কৰিলে, উদাহৰণ দিলে আমি গম পাম। গতিকে প্ৰথমটোত কিয় ইন্টিমেট বুলি কৈছে? বিকজ ইট ইজ এছ'চিয়েটেড এট ইটস ৰুট উইথ দি নলেজ বাই আইডেন্টিটি। কিন্তু দ্বিতীয়টোত কৈছে পাৰ্চিয়েল আইডেন্টিটি থাকিব পাৰে, ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট, অপৰোক্ষ সন্নিকৰ্ষ, কিন্তু সেপাৰেটেড। আৰু ইয়াক আমি ভাৰতীয় ভাষাত আমি তাক নাম দিব পাৰো বহিৰংগ অপৰোক্ষ সন্নিকৰ্ষ। বহিৰংগ মানে হল সেপাৰেটিভ, বহিৰংগ, অপৰোক্ষ ডাইৰেক্ট, আৰু সন্নিকৰ্ষ হল কন্টেক্ট। গতিকে থাৰ্ড এ নলেজ বাই সেপাৰেশন। প্ৰথমটো আছিল, সেকেন্ড আছিল নলেজ ডেৰিভেটিভ,
থাৰ্ডটোৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল নলেজ বাই সেপাৰেশন সেপাৰেশন কাৰ মাজত যেনেকৈ হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত সেপাৰেশন হয় সেপাৰেশন বিটুইন অবজেক্ট এণ্ড সাবজেক্ট অৰ্থাৎ সেপাৰেশন ফ্ৰম দি মিউজিচিয়ান এণ্ড দি মিউজিক কৈছে যে তৃতীয় ধৰণৰ জ্ঞানত বিষয়ী অৰ্থাৎ আপুনি মই বিষয়ী বিষয়ৰ পৰা বিভক্ত হৈও বা বিযুক্ত হৈও বিভক্ত হৈও সেপাৰেটেড হৈও অপৰোক্ষ সন্নিকৰ্ষক তাৰ সাধন কৰে অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট কণ্টেক্টক তাৰ সাধন কৰে কোনো ইনডাইৰেক্ট সাধনৰ সাহায্য নলয় অৰ্থাৎ কোনো ইন্টেলেকচুৱেলিটিৰ সাহায্য নলয় কোনো কম্পিউটাৰৰো সাহায্য নলয় এইটো আমি উদাহৰণ দিলে পিছত আমি গম পাম তাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেলিটিটো হ'ল ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট বাট বিষয়ী আৰু বিষয়ৰ মাজত সেপাৰেশন আছে গতিকে তাত যেহেতু ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট আংশিক তাদাত্ম্যবোধ নলেজ বাই আইডেন্টিটি নলেজ বাই ইউনিটি আংশিকভাৱে পাৰ্চিয়েল থাকিব পাৰে আৰু যেটো 4 নম্বৰটো কৈছে the fourth is a completely separative knowledge আৰু যেহেতু completely separative knowledge it is knowledge by indirect contact যেটো ইনস্ট্ৰুমেন্টেলিটিৰ জৰিয়তে জ্ঞান অৰ্জন কৰো আমি বুজিব পাৰো একেবাৰে আমাৰটো আমি বস্তু এটা দেখিলো এখন পাহাৰ আমাৰ এটা কগনিশন কৰিলো পাহাৰ আমি আৰু পাহাৰখনৰ লগত একেবাৰে একময় হৈ নাযাওঁ গতিকে কৈছে কি the fourth a completely separative knowledge a wholly separative knowledge by indirect contact পৰোক্ষ সন্নিকৰ্ষজনিত জ্ঞান পৰোক্ষ মানে হল indirect separative as well as indirect কৈছে the fourth is a completely separate knowledge which relies on a machinery of indirect contact তাকে এটা অন্য মেচিনাৰী লাগে যন্ত্ৰ লাগে intellectuality etc so which relies on a machinery of indirect contact তাকো আকৌ ব্যাখ্যা কৰিছে কমা দি পেলাই কৈছে a knowledge by acquisition সেইভাবে আমি acquiring of knowledge বুলি কওঁ গতিকে knowledge by acquisition which is yet a rendering or bringing up of the contents of a pre-existed inner awareness and knowledge আসলতে আমি সেই যেটো পাহাৰখন বুলি যে মই জানিছো মোৰ এটা pre-existed inner awareness আৰু knowledgeৰ পৰাহে জানিছো indirect machinery not direct আৰু কৈছে without being conscious of it কিন্তু এই যে আমি a rendering or bringing up of the contents of a pre-existed inner awareness and knowledge আমি সেইটো কিন্তু we are not conscious of it এভাবে কৈছে কি the fourth is a completely separative knowledge which relies on a machinery of indirect contact a knowledge by acquisition which is yet without being conscious of it a rendering or bringing up of the contents of a pre-existed inner awareness and knowledge তাক যদি আমি অসমীয়াত অনুবাদ কৰো কৈছে চতুৰ্থ জ্ঞানটি সম্পূৰ্ণৰূপে বিভজ্য বৃত্ত জ্ঞান বিভজ্য বৃত্ত মানে সেপাৰেটিভ বিভাজনকাৰী বিভজ্য বৃত্ত এইবোৰ ভাল সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতাইজ ভাল শব্দ আপুনি তাত আমি বেলেগ ধৰণৰ সহ শব্দও ডিকশনাৰীত সেপাৰেটিভৰ ডিকশনাৰীত সহ শব্দ চাইও ক'ব পাৰো কিন্তু তেতিয়া শ্ৰী অৰবিন্দৰ লেখাৰ যেটো গৰিমা তাৰ যেটো পাৱাৰ আমি তাৰ ইয়াৰ পিছৰ পৰৱৰ্তী সপ্তাহত যেটো আলোচনা কৰিম আমি ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ যেটো মূল তত্ত্ব যেটো বেসিক ফান্ডামেন্টাল ফিলসফি বিহাইন্ড ইন্ডিয়ান পেডাগজি তেতিয়া আমি গম পাম শব্দৰ গভীৰত্ব শব্দৰ প্ৰনাউন্সিয়েশন সংস্কৃত শব্দৰ যিবোৰ ভাল শব্দ ব্যৱহাৰিক শব্দৰ জৰিয়তে জ্ঞান অৰ্জন নহয় ডিপাৰ মিনিং থাকা আমাক শব্দৰ প্ৰয়োজন হয় সেইভাবেই শ্ৰী অৰবিন্দৰ যেতিয়া লাইভ ডিভাইন অনুবাদ কৰিছে যোগী অনিৰ্বাণে as possible যিমান as maximum as possible তেওঁ যিবোৰ একেবাৰে গভীৰতম ব্যঞ্জনাযুক্ত যিবোৰ সংস্কৃত শব্দ প্ৰয়োজনত তেওঁ নতুন সংস্কৃত শব্দ সৃষ্টি কৰি লৈছে কৈছে চতুৰ্থ জ্ঞানটি
সম্পূৰ্ণৰূপে বিভজ্য বৃত্ত জ্ঞান বিভজ্য বৃত্ত মানে আমি ভয় খাব নালাগে সেপাৰেটিভ জ্ঞান প্ৰথম কলে তাৰ সাধন হল কি পৰোক্ষ সন্নিকৰ্ষ অৰ্থাৎ ইনডাইৰেক্ট কন্টেক্ট ইনস্ট্ৰুমেন্টালিটি এটা ইনডাইৰেক্ট কন্টেক্ট মানে কি কৈছে সন্নিকৃষ্ট বিষয়কে বিষয়ক গ্ৰহণ কৰাটো তাৰ ধৰ্ম অৰ্থাৎ যেটো বিষয়ৰ লগত তাৰ যেটো কন্টেক্ট হৈছে বিষয়টো কি গ্ৰহণ কৰে যদিও নিজৰ অজ্ঞাত খাৰে কৈছে অন্তৰৰ প্ৰাক্তন সংবিত শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল এৱেৰনেছ আমি সচেতনতা বুলিও ক'ব পাৰো এৱেৰনেছ শব্দটোৰ ভাল যদি ভাৰতীয় শব্দ বাংলা অসমীয়া সংস্কৃত শব্দ ক'ব লাগিলে সংবিত প্ৰাক্তন সংবিত বুলি কিয় কৈছে প্ৰি এক্সিষ্টেড ইনাৰ এৱেৰনেছ এণ্ড নলেজ কৈছে অন্তৰৰ প্ৰাক্তন সংবিত তথা বিজ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰৰ পৰা আহৰণ বা তৰ্জমা কৰিয়ে ৰেন্ডাৰিং বুলি কৈছে অৰ্থাৎ অনুবাদ কৰি নহলে আহৰণ কৰি বিষয়ক জানে not by direct contact but indirect machinery আৰু indirect machinery to কি কৈছে pre existed inner awareness and knowledge অৰ্থাৎ অন্তৰত থকা প্ৰাক্তন সংবিত awareness মানে সংবিত আৰু হল প্ৰাক্তন যেটো নলেজ মানে বিজ্ঞানৰ যেটো ভাণ্ডাৰ দোকান আছে ভিতৰত মোৰ এই ভাণ্ডাৰৰ পৰা আহৰণ কৰে অৰ্থাৎ একুইজিশন কৰে এইভাবে কি কৈছে নলেজ বাই একুইজিশন not knowledge by evocation knowledge by acquisition is to last order of knowledge গতিকে আমি কি চাৰিটা পালো যে a knowledge by identity a knowledge by intimate direct contact a knowledge by separative direct contact আৰু এটা হল wholly separative knowledge by indirect contact অসমীয়াত যদি আমি কওঁ প্ৰথমটো হল তাদাত্ম্য বিজ্ঞান knowledge by identity দ্বিতীয়টো হল a knowledge by intimate direct contact অর্থাৎ অন্তরঙ্গ অপরোক্ষ সন্নিকর্ষ আর তৃতীয়টো হল বহিরঙ্গ অপরোক্ষ সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সেপারেটিভ ডাইরেক্ট কন্টেক্ট কিন্তু 4 নম্বরটো হল ইনডাইরেক্ট কন্টেক্ট পরোক্ষ সন্নিকর্ষ এন্ড সেপারেটিভ হোললি সেপারেটিভ আর তাক আমি কি বুলি ক'ব লাগিব একেবাৰে শেষৰটোক আমি ক'ব লাগিব পৰোক্ষ সন্নিকৰ্ষ জনিত জ্ঞান পৰোক্ষ সন্নিকৰ্ষ জনিত পৰোক্ষ ইনডাইৰেক্ট সন্নিকৰ্ষ মানে হল কন্টেক্ট পৰোক্ষ মানে হল ইনডাইৰেক্ট কন্টেক্ট গতিকে এই হল চাৰিটা জ্ঞানৰ ওয়ে এতিয়া আমি এটা খুব উদাহৰণ এটা দি পেলাই যোগী অনিৰ্বাণে একেবাৰে তলৰটোৰ পৰা আমি জানিম দেই আমি ওপৰৰটোৰ পৰা নাহো তলৰটোৰ পৰা জানিম সাধাৰণ একেবাৰে অৰ্ডিনাৰী উদাহৰণ তেওঁ দিছে ফুলৰ উদাহৰণ এটা দিছে ফুল যেতিয়া আপুনি এটা ফুল আপুনি এখন গৈ আছিল ৰাস্তাৰে বাগিচাত এটা গোলাপ ফুল দেখা পালে এই যে আপুনি প্ৰথম দেখা পাইছে ফুলটো এই ফুলটোৰ লগত তেতিয়া আপোনাৰ কিবা ভাৱৰ ৰসৰ সম্বন্ধ জানো আছে অন্তৰৰ সম্বন্ধ জানো আছে নাই ফুলটো দেখিছে আপুনি কেৱল মাত্ৰ গতিকে এইটো হল ফুলটো দেখাৰ লগে লগে আপুনি দেখিছে এইটোক ক'ব পাৰি wholly separative indirect knowledge the wholly separative knowledge by indirect contact you don't have direct contact with the flower আপুনি চকুৰে দেখিছে এটা আপোনাৰ কগনিশন হৈছে প্ৰত্যয় হৈছে বোধ হৈছে ধাৰণা শক্তি হৈছে বুজা শক্তি হৈছে গোলাপ ফুলেই দেখিছে হয়তো কিন্তু জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কাৰণে গোলাপ ফুলৰ তাৎপৰ্য আপোনাৰ মুখকে অলপ বেছি আছে তেওঁৰ গোলাপ ফুলৰ লগত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ এটা ভাৱৰ সম্বন্ধ আছিল ৰসৰ সম্বন্ধ আছিল তেওঁ আন ফুলতকৈ গোলাপ ফুল বেছি ভাল পাইছিল গতিকে 3 নম্বৰটো ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট যদিও সেপাৰেটিভ ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট অৰ্থাৎ ইয়াত যোগী অনিৰ্বাণে লিখিছে কৈছে কি যে ফুলটো আমাৰ খুব ভাল লাগিছে মই যদি অলপমান আপোনালোকক বাংলাত মোক কবৰ কাৰণে অনুমতি দিয়ক বাংলাত কৈছে মনে কৰা যাত ফুলটা আমাৰ খুব ভালো লেগেছে অৰ্থাৎ কবিয়ে যেতিয়া ফুলৰ বিষয়ে কবিতাত উল্লেখ কৰে কোনোবা কবিৰ বিষয়ে আপুনি প্ৰথম দৃষ্টিত চকুৰে দেখাৰ যেটো আপোনাৰ কগনিশন তাতকৈ ওয়াৰ্ডছৱৰ্থে যেতিয়া ফুলৰ বিষয়ে ডেফোডিলৰ বিষয়ে যেতিয়া কবিতাত লিখিছে
তেওঁৰ তেতিয়া কবিতাৰ ফুলৰ লগত সেই ডেফোডিলৰ লগত এটা ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট হৈছে ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট মানে তেওঁৰ ভাৱৰ সম্বন্ধ হৈছে ৰসৰ সম্বন্ধ হৈছে কৈছে মনে কৰা যাক ফুলটা আমার খুব ভালো লেগেছে ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই ডেফোডিল দেখার মতো কিছুতেই তাকে ভুলতে পারছি না ফুলটো দেখি যেতিয়া মই তাক পাহৰিব পৰা নাই কৈছে এখানেও ফুলের জ্ঞান হচ্ছে অর্থাৎ প্রথমটো দেখার লগে লগেও জ্ঞান হয়েছিল অর্থাৎ যেটো একেবারে পরোক্ষ সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞান চকুৰে দেখাৰ লগে লগে তেতিয়াও আপোনাৰ এটা জ্ঞান হৈছে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ ফুলৰটোৰ লগত ফুলটোক আপুনি পাহৰিব পৰা নাই ফুলটোৰ সৈতে আপোনাৰ এটা ভাৱৰ সম্বন্ধ হৈছে তেতিয়াও আপোনাৰ এটা জ্ঞান হৈছে অৰ্থাৎ তেতিয়া আপোনাৰ এইটো ভাৱৰ ফুল আপোনাৰ ৰসবোধৰ ফুল ভাৱৰ ফুল গতিকে সেইটোকে কোৱা হৈছে অপৰোক্ষ সন্নিকৰ্ষজনিত জ্ঞান কিন্তু তাৰ লগত কি আছে অপৰোক্ষ এতিয়া আৰু পৰোক্ষ নহয় অপৰোক্ষ মানে হল ডাইৰেক্ট যেহেতু আপোনাৰ ভাৱৰ সৈতে সম্বন্ধ আপুনি একোতেই পাহৰিব পৰা নাই কবিতাত লিখিছে গানত সেইটো শব্দ আপুনি সেই ফুলৰ বিষয়ে কৈছে কিন্তু এজনে ফুলটো দেখিছে কোনো ফুলৰ দেখিছে ভাল লাগিছে ফুলটোৰ বিষয়ে এটা জ্ঞান হৈছে কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থে যেতিয়া ডেফোডিলৰ বিষয়ে কবিতাত লিখিছিল নিশ্চয় ডেফোডিল আন এজনে দেখাতকৈ তেওঁৰ ডেফোডিলৰ লগত তেওঁৰ ভাৱৰ সম্বন্ধ হৈছে ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট হৈছে আকৌ তাৰ পিছত কৈছে যেতিয়া কৈছে আমাৰ ভাবের ফুল অন্তরের আরো গভীরে ফুটেছে রসের ফুল হয়ে গতিকে ভাৱৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ সেইটো ৰসবোধলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব ৰসবোধলৈ যেতিয়া ৰূপান্তৰিত হ'ব তেতিয়াও কি ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট অপৰোক্ষ সন্নিকৰ্ষ কিন্তু অন্তৰংগ ভাৱত অন্তৰংগ হোৱা নাই ভাৱত কিন্তু আপোনাৰ ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট হৈছে ষ্টিল সেপাৰেটিভ আৰু প্ৰথমটোতো হললি সেপাৰেটিভ দেখাৰ লগে লগে গতিকে ইয়াত তিনিটা আপোনাৰ এই তিনিটা দেখোতেই কিন্তু জ্ঞান হৈছে এটা হল অৰ্ডিনাৰী সিইং তেতিয়াও আপোনাৰ জ্ঞান হৈছে প্ৰত্যয় হৈছে বোধ হৈছে এইটো হল হললি সেপাৰেটিভ ইনডাইৰেক্ট নলেজ কিন্তু যেতিয়া আপুনি ফুলটোক পাহৰিব পৰা নাই আপুনি কবিতাটো আপোনাৰ সেই কবিতাৰ বিষয়ে লিখিছে আপুনি নাটকটো সেই ফুলটোৰ বিষয়ে লিখিছে আপুনি কৰবাত গলে আপুনি পকেটত সোমাই ৰাখে সেই ফুলটোৱেই তাৰমানে আপোনাৰ ফুলটোৰ লগত ইউ আৰ ডেভেলপিং এ ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট অৰ্থাৎ আপুনি যদি তাক যোগী অনিৰ্বাণে কৈছে প্ৰথমটো হল আমি সাধাৰণভাৱে যেটো আমি দেখিছো তাতকৈ এইটো আমাৰ ভাৱৰ সম্বন্ধ বুলি কৈছে তেতিয়া আমাৰ বাবে সেই গোলাপ ফুলটো ভাৱৰ ফুল ওয়ার্ডসওয়ার্থৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ডেফোডিলটো তেতিয়া ভাৱৰ ফুল বাট ষ্টিল ইট ইজ সেপাৰেটিভ নট অন্তৰংগ নট ইন্টিমেট কিন্তু যেতিয়া আৰু গভীৰতৰ হৈ যায় যেতিয়া অন্তৰংগ হৈ যায় ইন্টিমেট হৈ যায় অন্তৰংগ হোৱাৰ অৰ্থ কি যেতিয়া আপোনাৰ ৰসবোধৰ এটা ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট হৈ যায় আপোনাৰ এস্থেটিক্সৰ আপোনাৰ ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ ইয়োৰ ৰসবোধ যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া হল কি অন্তৰংগ ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট ইন্টিমেট ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট তেনেহলে তাদাত্ম্য বিজ্ঞানটো তেতিয়া তাৰ পিছত যোগীয়ে কৈছে এইবাৰ আমি আন এটা উদাহৰণ লওঁ এই যে যেটো একেবাৰে পৰম যেটো জ্ঞান পৰম জ্ঞানৰ যেটো ধৰণ হেতু বুজাবৰ বাবে তেওঁ কৈছে ফুলত কৈও এটা বেলেগ উদাহৰণ লৈছে এইবাৰ বেলেগ উদাহৰণটো কি কৈছে ধৰা যাওক আমি কাৰবাক ভাল পাওঁ আমি এজন ধৰক মই লৰা এজনক ভাল পাওঁ এই লৰাজন মোৰ সন্মুখত তেওঁক মই দেখিছো আৰু এই দেখাৰ লগে লগে এই যেটো আমি যেটো দেখিছো কেৱল মাত্ৰ লৰাজনক মোৰ ভাল পোৱা লৰাজনক মোৰ এটা পৰোক্ষ সন্নিকৰ্ষ হৈছে অৰ্থাৎ ইনডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট হৈছে ইনডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট আৰু এই ইনডাইৰেক্ট কণ্টেক্টৰ পৰাও কিন্তু মোৰ এটা জ্ঞান হৈছে প্ৰত্যয় হৈছে কগনিশন হৈছে তাৰ পিছত যেতিয়া আমি কৈছে যে যেতিয়া আমি সেই লৰাটোক দেখাৰ মাজত যেতিয়া লৰাটোৰ লগত যেতিয়া মোৰ এটা ভাৱৰ সম্বন্ধ গঢ়ি উঠিছে যেতিয়া ভাৱৰ সম্বন্ধ গঢ়ি উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াও সেপাৰেটিভ বাট নাও কণ্টেক্ট ইজ নট ইনডাইৰেক্ট নাও কণ্টেক্ট ইজ ডাইৰেক্ট ভাৱৰ আৰু তাৰ পিছত কৈছে যেতিয়া আৰু গভীৰত যেতিয়া ৰসৰ সমুদ্ৰ যেতিয়া উঠলি উঠে আমাৰ ৰসৰ সমুদ্ৰ প্ৰেমৰ ৰস যেতিয়া উঠলি উঠে তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কম তেতিয়াও হেতু ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট তেতিয়া অন্তৰংগ ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট ইন্টিমেট ডাইৰেক্ট নলেজ আৰু তেতিয়াও আপোনাৰ এটা জ্ঞান হ'ব যেটো আন দুটা জ্ঞানৰ ধৰণতকৈ
আন দুটা ধৰণ অৱলম্বন কৰি যিটো জ্ঞান বা প্ৰত্যয় বা কগনিশ্যন হৈছিল তাতকৈ এইটো পৃথক হ'ব। আৰু কৈছে যেতিয়া কৈছে যে এই জানা আৰু গভীৰ হলে আমাতে আর প্রিয়জনে যখন কোনো ভেদ থাকে না, মই যিটো মীৰাবাইৰ উদাহৰণ দিলোঁ, যিটো মই ৰাধাৰ উদাহৰণ দিছোঁ, যিটো মই বাউজী বাউৰাৰ মিউজিক আৰু মিউজিকৰ লগত যেতিয়া তেওঁৰ কৈছে মিউজিকৰ লগত যেতিয়া আৰু কোনো ভেদ নাথাকিল, আচলতে এই তাদাত্ম্য নলেজ বাই আইডেণ্টিটিটোক অভেদ জ্ঞান বুলিও আপুনি ক'ব পাৰে, অভেদ জ্ঞান বুলিও কয়। আৰু সেপাৰেটিভটোক ভেদ জ্ঞান, আৰু তাদাত্ম্যটোক অৰ্থাৎ নলেজ বাই আইডেণ্টিটি হ'ল অভেদ জ্ঞান আৰু সেপাৰেটিভ নলেজটো হ'ল ভেদ জ্ঞান। গতিকে যেতিয়া আমি তাক যেতিয়া কৈছে প্ৰিয়জনৰ লগত যেতিয়া মোৰ আৰু কোনো ভেদ নাথাকে, তেতিয়াই হ'ল সকলো জানাৰ চৰম জনাটো, আৰু এই চৰম জনাটোৱেই তেতিয়া হ'ল নলেজ বাই আইডেণ্টিটি, তাদাত্ম্য বিজ্ঞান। গতিকে গ্ৰেজুৱেল ক্ৰমবিকাশ হ'ব লাগিব। কিন্তু এই যে নলেজ বাই আইডেণ্টিটি কাৰ গুণ, ভিতৰত যিটো আমাৰ অন্তৰ্গুড় আত্মভাৱ আছে বা আত্মা আছে, সেই আত্মাৰহে অন্তৰ্গুড় নৈসৰ্গিক ধৰ্ম, অন্তৰ্গুড় আত্মাৰ নৈসৰ্গিক ধৰ্ম, ইণ্টেলেকচুৱেলিটিৰ নহয়। গতিকে এই ধৰণে ভাৰতবৰ্ষই এই চাৰিবিধ জ্ঞানৰ কথা কৈছে, যেতিয়া আমি ইণ্ডিয়ান নলেজ চিষ্টেম, চ' দি হোল নলেজ চিষ্টেম। গতিকে আমি যে এই যে পাৰ্থক্য যে হয় পৃথিৱীৰ বিভিন্ন মানুহৰ জ্ঞানৰ প্ৰণালীৰ লগত কিয় পাৰ্থক্য হয়, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত এইভাবে আমি এজন কোনোবাই কোৱা কথাকে আমি সন্তুষ্ট থাকিব নোৱাৰো, কাৰণ সত্যৰ পৰা সত্যতমলৈকে অভিযাত্ৰা আছে, ফ্ৰম ট্ৰু টু দি ট্ৰুৱাৰ দেন টু দি ট্ৰুৱেষ্ট, সত্যৰ পৰা সত্যতৰৰ পৰা সত্যতম। গতিকে নলেজ বাই wholly separative knowledge by indirect contact, then separative direct contact, then intimate direct contact, then knowledge by identity। অর্থাৎ একেবারে শেষৰটোক আমি কি কম, পৰোক্ষ সন্নিকৰ্ষজনিত জ্ঞান। দ্বিতীয়টোক কি কম, বহিৰংগ অপৰোক্ষ জ্ঞান, বহিৰংগ অপৰোক্ষ সন্নিকৰ্ষ। তলৰ পৰা 3 নম্বৰটোক কম অন্তৰংগ অপৰোক্ষ সন্নিকৰ্ষ, আৰু একেবাৰে প্ৰথমটোক কম আমি তাদাত্ম্য বিজ্ঞান। And with this, allow me to conclude here. If you want to interact, we can interact for a few minutes. Thank you and namaskar to all. Anything, if you want to interact, we can interact for a few minutes. Anything. কিবা যদি কনফিউজন আছে, কিবা বুজি পোৱা, can you learn me, sir? Yes. Thank you, sir. At the very outset, I actually congratulate for your brilliant discussion. But here, if you don't mind, in between you used the Bengali words and etc. It is very much pleasing and very much attractive. Now, I like to simply, sir, ask you one question. You know, soul is the main thing, and two different thinking. One is wisdom, another is super consciousness. But if sir, I am asking, I like to know a higher consciousness and what is the role and activity that is play in the inner spirituality of soul here, and how we can overcome if the illusions come by our meditation, etc. If you don't mind, if you would enlighten it in the light of our Aurobindo and others higher authority, I will be highly appreciated. Yes. Thank you, sir. Sri Aurobindo has prescribed for us threefold way of realization. If I am to put in a very straight and simple way, first you have to realize your inner individual soul, which he describes as psychic realization. You have to realize your individual evolutionary soul,
in Upanishadic terminology, it is called Antaratma. 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 So the first is psychic transformation. Psychic transformation, Satya Rupantar. And which means you are to realize your individual evolutionary soul, which is really you are. Your mind is not, you are not your mind, you are not your physical, you are not your prana vital. You are psychic being, that is to say, you are soul inwardly. And that soul, according to his terminology, called psychic being. Psychic means inner being, inmost. Psychic word in English, it means inner, inward. So he has defined it as the psychic being, which is translated into Indian Satya Purusha. The Satya word means the inner Purusha, inner Purusha. So first way is the psychic realization. Second is the spiritual realization. What is the meaning of in a very simple way, straight way, not in a very subtle way. There is another soul above, which is called Jivatma, You are to reach that soul. You are to realize that soul. That is to say, from mind, you are to ascend to higher mind. From higher mind, you are to ascend to illumine mind. From illumine mind, you are to ascend to intuitive mind. From intuitive mind, you are to ascend to over mind. So this is, according to him, is called spiritual realization or spiritual transformation. And the third one, according to his terminology, it is called supramental transformation, supramental realization or supramental transformation. Supramental realization is bringing the higher light from above, bringing the higher light from the above, not to remaining at the higher level, but to bringing the higher light, higher consciousness, descending the higher consciousness into the earth consciousness for the radical transformation of the world atmosphere. That is to say, for the transformation of the world. We can put these three realizations in a different way. First is inward realization. Second is upward realization. Third is outward realization. So these are the three ways. Inward, then upward. So first is inward, then upward, then again outward. Outward. So outward means that inner light, I will not satisfy with the nirvana. I will ascend as maximum as possible. I will not remain there. It is Sri Aurobindo's unique contribution. It is his unique contribution. So third, he has added. The other two are part of our other yoga system also. But the third is he has added. So because his aim is transformation of life and the transformation of world, not the liberation, not his personal liberation. He has developed his yogic system not for his personal liberation, but for the transformation of life into divine life and world into heaven. So in a very simple words, I am putting all these things, but this is not exhaustive. This discussion is not exhaustive. A very glimpse, only a very preliminary thing I have just spoken. Okay, sir. Please, sir, I request you, if time permits, not now, sir. After the second, next session or after the session, you please relate this third one, sir, because it is very important, and I like to know that is the Jivatma. If you don't take it, otherwise, I on fourfold, sir, I request you. Okay, I will try
I will try to include certain elements of all those things in my lecture series. I will try to. Yes, sir. Include, yes, sir. And you will do at least one class for that. If you don't take it, then it will be very much ambitious for us, sir. Many grateful to you, sir. Thank you. Thank you. सर, यस, टॉपिक का आपने बहुत ही विद्वतापूर्ण आपने वर्णन किया है, जिसमें अरविंदो के नॉलेज बाय आइडेंटिटी की चर्चा के क्रम में आपने इंटीमेट, सेपरेशन, पॉलिटिलाइजेशन, ये सभी की चर्चा किया है। लेकिन जो मेन टॉपिक जो आपने आज दिया है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम थ्रू द लेंस ऑफ श्री अरविंदो, यस, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में तो फिर परसेप्शन, इन्फ्रेंस, उपमान, शब्द, ये सभी चीजें आएंगे। तो जो इंडियन फिलॉसफी का जो नॉलेज सिस्टम है उसमें ये परसेप्शन अति आवश्यक है, इन्फ्रेंस आवश्यक है, उपमान आवश्यक है, शब्द जरूरी है। तो ये चारों का ये ठीक है कि श्री अरविंदो ने नॉलेज वाई आइडेंटिटी के थ्रू वो जो चार मानस की आपने बात की, हायर माइंड, माइंड, इंट्यूशन माइंड एंड ओवर माइंड, और उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचते हैं अति मानस तक, जिसकी चर्चा आपने किया, स्पिरिट माइंड, स्पिरिचुअल माइंड एंड सुप्रामेंटल माइंड। ये तीनों के थ्रू हम वहाँ तक पहुँचते हैं। इसमें आपने मीरा की भी बात कही कि कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जैसे मीरा का जो प्रेम है 2 in 1 में है। तानसेन की बात ने कहा कि तानसेन इज नॉट ए म्यूजिशियन, इज ए म्यूजिक। ये सारी चीज़ें ने बहुत अच्छे ढंग से आपने व्याख्या किया है। लेकिन थोड़ा सा हमको लगता है कि यहाँ पर इंडियन नॉलेज में जो परसेप्शन, इन्फ्रेंस, उपमान और शब्द की भी चर्चा होनी चाहिए थी, थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है। हाँ, तो ये जो मैंने डिस्कशन किया है, These are the... आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, आवाज तो होना चाहिए। क्यों आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज? No, Dada, you are audible, Dada. Okay, sir. Yes. आवाज आ रही है दादा। जो आप न्याय शास्त्र का जो नॉलेज का बारे में बोला है, सब कुछ इसी सार का अंदर में ही है। लेकिन हमारा जो 100 जो लेक्चर सीरीज है, क्योंकि मैंने ये एक बिग चैप्टर का मैंने सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ का डिस्कशन किया है। ये जो चैप्टर नंबर 21 और 21 नंबर वॉल्यूम, उस यही सार फंडामेंटल फाउंडेशन है। बाकी आपने जितने कुछ किया है ये सार का अंदर में है। अगर मैं पूरा जो बात अगर आपने बोला है वो पूरा कवर करने के लिए मुझे 100 सेशन उसमें ही पूरा जरूरी होगा। इसीलिए जो मैंने फंडामेंटल थिंग, जो भारत का जितना ज्ञान प्रणाली है, आपने जितना जो बात बोला है, हर कुछ का ये जो पहिया ये सारी है। ये जो भारत का क्योंकि हम लोग ओरिजिनल नॉलेज से एलिनेटेड है। श्री अरविंदो ने ही क्योंकि हम लोग सेकेंड हैंड नॉलेज, ये जो डेरिवेटिव नॉलेज, क्योंकि आजकल का जो फिलोसफी में न्याय शास्त्र में पढ़ाया जाता है, उसमें कोई भी बेसिक थिंग सोल के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं देता है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, ये जो जितना आप नॉलेज का प्रकार का बारे में बोला, हर का जननी, हर का फाउंडेशन ये सार ही है। अगर मैं ये सार का अंदर में आपका जो विषय है वो कहाँ कौन सा अंतर्गत है, वो सब डिस्कशन करने से मुझे बहुत सेशन का जरूरी होगा। आपको मैं एक आपका जो पर्सनल आपका नॉलेज के लिए आप श्री अरविंदो का 21 नंबर वॉल्यूम ऑफ हिज कंप्लीट वर्क्स और उसका वॉल्यूम नंबर 21 का
आप अगर पेज नंबर 543 उसमें आप जाएंगे तो ये चैप्टर का नाम मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, ये नॉलेज बाय आइडेंटिटी एंड सेपरेटिव नॉलेज जो चैप्टर का नाम है। और उसमें उन्होंने गीता का, कथा उपनिषद का, बृहदारण्यक का, ये चैप्टर कितना लंबा है मालूम है? 543 पेज से ये खत्म हुआ है 572 पेज में। तो ये सार का जॉब अगर हम लोग इलाबोरेशन करेंगे, आपने जितना प्रकार का नाम बोला है हर कुछ इसी में ही समावेश, ये सार का अंदर में ही सब कुछ को समावेशित कर सकते हैं आप। हम अभी आपको यही बोल सकता हूं, लेकिन आपने जितना ज्ञान का ये जो बात बोला और मैंने विशेष करके भारतीय न्याय शास्त्र का, उसका भी ये सार का प्रकार का अंदर में ही है। यही सार भारत का ज्ञान का दृष्टि का फाउंडेशन है। तो अगर हम लोग इलाबोरेट करेंगे तो आपने जितना विषय मेंशन किया है सब कुछ उसमें ही समावेशित है होगा। वही मेरा जो व्याख्या है। बहुत बहुत धन्यवाद दिगंता। बहुत अगर मैं वो सब में जाना नहीं चाहता हूं, क्यों जाना नहीं चाहता हूं? क्योंकि 100 लेक्चर में हमको जितने सीज, क्योंकि इंडियन कल्चर के भी हमको थोड़ा बहुत हमारा जो कोर्स का कंटेंट में है, फिर तो जोक का भी है, जो गीता का भी है, फिर से आइडिया ऑफ नेशन, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, इतना कोर्स है। तो इसीलिए मेरा जो आइडिया है, जो ज्ञान का जो ये सार भित्ति, ये सार का भित्ति का ऊपर ही भारत का पूरा ज्ञान प्रणाली, अपने जितना ज्ञान का बारे में बोला है, जितना ज्ञान का प्रकार, डेफिनेशन, एग्जाम्पल का बारे में बोला है, वो सार का ही अंतर्गत है होगा। जी हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा सर। लेकिन आपका आज लेक्चर बहुत अच्छा रहा सर, आपने जो बात किया बहुत थैंक यू। लास्ट रिक्वेस्ट है कि आपका टेक्स्ट अगर मिलेगा सर, एक्चुअली जरूर दूंगा मैं। वो जो आप लोग अगर ग्रुप में है, ये समय जो टेक्स्ट रेलिवेंट होंगे, हम आजकल थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन हम क्योंकि जो भी मैंने यहाँ डिस्कशन किया है मेरा पास रिकॉर्ड है। और जितना तक मैंने नोट, शायद अब तो नोट अभी तक मैंने अब तो नोट नंबर 12 तक मैंने दिया है, लास्ट नोट नंबर 15 तक दिया है। अब तक हम 15 नोट दिया है, और 15 का जो बाद का जो नोट होंगे सब कुछ आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएंगे। का ये नंबर चाहिए सर, एक्चुअली वही टेलीफोन नंबर था, प्लीज। किसका टेलीफोन नंबर? आपका सर, एक्चुअली। अच्छा, मेरा टेलीफोन नंबर 70021 सर 70021 62 047 04। Sir, I am repeating 70021 62047. Yes. Thank you. So I shall have to put 91. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. So, the organizer, we may perhaps conclude now. Yes, sir. I hope all the participants have received their answers from sir. So after such an insightful session, it is my privilege to extend our heartfelt thanks to our esteemed resource person, Dr. Diganta Vishwa Sarma sir, for delivering such an enlightening and engaging session. We look forward to the upcoming sessions and to gaining many more valuable insights in this field. I would also like to extend my gratitude to all the participants for their active engagement throughout the session. Your enthusiasm has truly elevated today's learning experience. Thank you everyone for making this session a successful one. Good night and thank you all once again. Thank you. Thank you. Namaskar.
Thank you, namaskar, and good night to all. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.